బాను షేక్ బాను बानूचू अस्सलाम वालेकुम बानू बानूचू नाम तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता बेटा थोड़ा थोड़ा हर पहचान के मैं बानू बोल के बोल रहा हूँ कैसे है आप लोग बानू जी कैसे है नो नो अच्छा SABIMA बानूस तो SABIMA बानू बानूस बोले रू SAH ओके अच्छा इंग्लिश नहीं आता बेटा मेरे को तेलुगु चाहने का मेरे को तुम्हें तेलुगु में नाम रखे तो इनका मैं समझूंगी मैं क्या कि हाँ क्या कि मतलब शेख बानू बोल को मैं बोले रू यस नो SAH ओके स्पेलिंग पढ़ सकता हूँ फिर मिला कर पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक मतलब मेरे को इंग्लिश नहीं आता नहीं पढ़ी लिखी नहीं नहीं मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश नहीं आता थोड़ा थोड़ा तेलुगु है तो आता मेरे को इंग्लिश नहीं चाहता मेरे को थैंक यू सो मच बेटा लाइव में आने की देरी नहीं कमेंट रखे थैंक यू सो मच क्या करती हैं क्या नहीं डबल टच करो बेटा बोले तो ऐसा करने से यूट्यूब वाला भी 10 लोग को आगे भेजेगा स्क्रीन पर डबल टच करो ऐसा करने से क्या होता बोले तो इनका मेरे को यूट्यूब वाला अभी जरा पुश करता बोला चैनल इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम मेरे को इंग्लिश ही नहीं आता मेरे को थोड़ा थोड़ा वो भी वो बच्चे थोड़ा थोड़ा बताने से थोड़ा थोड़ा वो भी स्पेलिंग्स पढ़ सकती हूँ फिर मिला कर पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत मेरे को मिला कर पढ़ने के लिए नहीं आता है मेरे को वही तेलुगु बोलो पढ़ सकती हूँ नाम पढ़ सकती हूँ तुम्हें कमेंट में क्या जो बोलो वो समझ सकती हूँ उसको मैं रिप्लाई दे सकती हूँ कहाँ से आपसे ऐसी सबीना सबीना BIMA बानू सबीना बानू ऐसा रहता मेरा इंग्लिश सचमुच में बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं मेरे तेलुगु मीडियम में पढ़ को आदत थोड़ा थोड़ा वो भी तेलुगु भी क्या बड़ा नहीं आता मेरे को जस्ट नाम पहचानूंगी बोलूँगी बस इतना आता मेरे को वो भी तेलुगु है तो इंग्लिश नहीं चाहता मेरे को जस्ट लाइव क्या बोले तो इनका मेरे को लाइव रखे तो इनका क्या होता बोले तो मेरे को चैनल एक्टिव रहता बोल को मैं लाइव रखती हूँ तक बस कुकिंग है तो इनका मामूल से अपलोड कर देता हूँ कुकिंग है तो इनका अपलोड कर देता हूँ लाइव रखने से क्या होता बोले तो मेरे को लाइव रखने से थोड़ा यूट्यूब क्या करता बोले तो पुश करता है इंसान को अभी ज़रा नज़दीक पर लेके जाता बोले वहाँ तो अब ये टाइम थोड़ा खाली मेरे को इसलिए से अब थोड़ा एक आधा घंटा रखेंगे लाइव बोल के मैं लाइव रख ली लाइक करो डबल टच करो ऐसा करने से मेरे को यूट्यूब वाला जरा पुश करता है आगे కామెంట్ పెట్టే వాళ్ళు తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి అబ్బా ప్లీజ్ కామెంట్ తెలుగులో పెడితే ఇంకా నేను రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను ఇంగ్లీష్లో అయితే నాకు అస్సలు రాదు ఆ తెలుగు కూడా ఎలాగొస్తుంది తెలుసా మీరే నవ్వుకుంటారు ఆ తెలుగు కూడా నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది ఎక్కువగా అయితే రాదు నాకు
अशोक को फोन कर बोलो बेटा, रहमान को। सना, सना, अशोक भैया को एक बार फोन करो, बोलो भैया को। థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇద్దరు లైక్ చేసే పర్వాలేదబ్బా. అలాగ కొద్దిగా జస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా లైక్స్ ఒక్కటి చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, డబల్ టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతే యూట్యూబ్ కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు అంతవరకే. అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. నిజంగా కెమెరా ఎలా కదులుతూ ఉంది ఊరికే, నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ పెట్టడం స్టాండ్ బాగానే పెట్టాను, కానీ ఫ్యాన్ గాలికి అయితే ఇంకా బాగా కదిలిపోతుంది అది. ఎస్ YSS, थैंक यू. ऐसा दो दो हरफा एक एक हरफ है, तो मैं बोलूँगी जा. अब तक तुम्हें क्या कॉल करे मेरे को, ये SHWAK ये ऐसा दिखा मेरे को ऊपर कॉल में. नाम ऐसा दिखा मेरे को SH, क्या मतलब पता नहीं मेरे को. हाँ HALLO होल होल पो है. हाँ बेटा प्लीज़ तेलुगु में रखो बेटा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के तुम्हारे कमेंट को रिप्लाई दूंगी. इंग्लिश नहीं आता मेरे को, आधा सारा इंग्लिश में मेरे को क्या भी पता भी नहीं चल रहा है मेरे को. इंग्लिश नहीं, तेलुगु रखो, तेलुगु रखो. आपको तेलुगु आता है ना, तेलुगु में रखो. यस रखो रखो, फास्ट रखो, तेलुगु में रखो. बातचीत तो कर लेंगे. कहाँ से तुम कमेंट करते हैं, आपका नाम क्या है, डिटेल्स ही पूछूंगी मैं. तेलुगु में कमेंट करो बेटा. अब तक मेरा कॉल भी ये नाम से लगा थोड़ा से, ये SHWAK बोल के आया. बस इतना, बस मेरे को इंग्लिश नहीं आया तो इंग्लिश में कमेंट करे तो इनका इंग्लिश में कमेंट मैं क्या पढ़ूंगी बा. तेलुगु में कमेंट रखने से तेलुगु तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है तेलुगु, वो इंग्लिश तो पता भी नहीं, हमें तो पढ़े लिखे तो भी नहीं. तेलुगु कमेंट करो, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी तेलुगु में है तो. आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं मैं समझूंगी. तेलुगु कमेंट है तो इंग्लिश मेरे नहीं चाहता, भीरे इंग्लिश में कमेंट करे. बाप रे. SHWAK वत्ताचु मेरा कहाँ था बोल को इंग्लिश. तेलुगु में बोलो बेटा. తెలుగులో కామెంట్ చెప్తే నేను తెలుగు కామెంట్ అయితే కొద్దిగా చదివి మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతానబ్బా. మీరు ఇంగ్లీష్ కామెంట్ పెడితే ఇంకా నాకు ఇంగ్లీషే రాదు. నేను ఎన్నిసార్లు లైవ్ పెట్టినా కానీ సరే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు 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 అంటూనే ఉన్నాను. తెలుగులో అయితే కనుక నేను 100% మీరు క్వశ్చన్ వేస్తే నేను ఆన్సర్ ఇవ్వనీక రెడీ. పాపం తను పెడుతూనే ఉంది. 1 2 3 4 5 6 కామెంట్లు. పాపము 6 కామెంట్లో కూడా ఒక దగ్గర కూడా నేను 100% కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను. చూసారా, పక్కన పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి చెప్పమ్మ కొద్దిగా అంటే ఇంకో వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. ప్రస్తుతానికి ఈ టైంలో పిల్లలు ఎవరు ఉండరు. పాప ఉండగానే సరే కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుంటాను మమ్మీ అనేసి పడుకుంది. తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి, నేను 100% షూర్ తెలుగులో కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను. మనం చదువుకునేది తెలుగు మీడియం, మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంకు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తాను. అదిగో పేర్లు వెళ్తుంటే అలాగ చూస్తూనే ఉండాలి నేను ఇంక అంతవరకే.
ప్లీజ్ అబ్బా తెలుగులో కామెంట్ చేయండి అబ్బా. స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేయండి అబ్బా. యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు ముందుకి. లైక్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చినా కానీ సరే ఇద్దరు ముగ్గురు మనకు లైక్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనస్ఫూర్తిగా. కామెంట్లో కూడా ఈ సినిమాలు చూసా నేను. ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. అరే అల్లా వద్దా జల్దీ అంత ఫాస్ట్గా కాల్ చేసి అంత ఫాస్ట్గా కాల్ కట్ చేస్తే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఫాస్ట్గా కాల్ చేసి ఫాస్ట్గా కాల్ కటింగ్ చేస్తే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? పేరైతే ఇక్కడ ఉన్న పేరులాగే కనిపించింది. జస్ట్ ఇప్పుడే ఈ సినిమాలు కూడా నేను కామెంట్లో చూసినట్టుగా కొద్దిగా గుర్తు వస్తుంది నాకు. అబ్బా మీరెవరో కానీ నాకు తెలియదు, కానీ మీరు మాత్రం తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి. ఫస్ట్ తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్. తెలుగులో కామెంట్ పెడితే ఇంకా నేను ఎవరో తెలుసుకుంటాను. ఇంగ్లీష్ కామెంట్ మనకు రాదు, ఇంగ్లీష్ బాబు. మీరు తెలుగు కామెంట్ చేస్తే ఓకే, ఇంగ్లీష్ కామెంట్ అయితే కనుక నేను రిప్లై ఇవ్వలేను. ఓకే మీరే కామెంట్లో ఫోన్ నంబరే అది. ఇప్పుడు ఫోన్ ఎత్తాలంటారా? లైవ్లో ఉన్నాను కదా, అదే నంబరే. పేరు ఎవరబ్బా గుర్తు రావడం లేదే. ఇక్కడ వచ్చింది ఆ పేరు, కొద్దిగా వచ్చింది, సగం పేరు వచ్చింది. ఎవరో మరి తెలియడం లేదు. ఫోన్ అయితే కనుక నా నంబర్ ఎలా తెలిసిందో కనుక తెలియడం లేదు. ఫోన్ ఎత్తుతున్నాను ఏమన్నావని. DHO ఏంటో అశ్వాక్ అశ్వాకేనా కాదా? సంథింగ్ మీరు పేరు చెప్పలేదనుకోండి, నేను ఇంకంతే సంగతి. నేను సైలెంట్గా ఉండిపోతాను, నేను ఏం చేయలేను. ఫోన్ కాల్ కూడా వచ్చింది అంటే ఇంకా మా వాళ్ళే ఎవరో ఆడుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. నంబర్ అయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబర్లకి ఎవరికి తెలియదు, మా వాళ్ళే ఎవరు చేసినట్టుగా ఉన్నారు. అశ్వాక్ మా అన్నయ్య కొడుకేమో అని నేను అనుకుంటున్నా. డౌట్ వస్తుంది నాకు కొద్దిగా. సింబల్ అంటే ఆ సింబల్ కాదు, ఈ సింబల్ మన కామెంట్ రూపంలో వచ్చింది ఒకసారి. సంథింగ్ మరి ఏం తెలియడం లేదు. తెలుగులో కామెంట్ పెట్టచ్చు కదా. 1 2 3 4 5 6 కామెంట్లు ఇంగ్లీష్లోనే. మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చి నాకు రావాలా కదా, నాకు రావాలా కదా ఇంగ్లీష్. నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తేనే కదా నేను మీతో మాట్లాడగలుగుతాను. తెలుగులో అయితే ఇంకా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, మీరు ఇంగ్లీష్లో పెట్టేస్తున్నారు కామెంట్లు. ఇంగ్లీష్ కామెంట్ మనకు ఎక్కడొస్తుంది? థాలి అచ్చ బజారే థాలి చప్పట్లు కొడుతున్నారు. అంటే నా మాట మీకు వినిపిస్తుందో వినపడడం లేదో? హోల్డ్ ఉందా? నా మాట వినిపించడం లేదా? హోల్డ్లో ఉందా? మాట వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా నేను. ప్లీజ్ తెలుగు కామెంట్ పెట్టండి అబ్బా. ఇంగ్లీష్లో మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అనేసి మనం ఏమైనా MBBS చదువుకున్నాం అనుకుంటున్నారా ఏంటి? అంత సీన్ లేదు మనకు. కరెక్ట్గా ABCDలు చెప్పమని చెప్పలేను నేను. మీరు ఇంత పొడవు కామెంట్ ఇంగ్లీష్లో పెట్టేస్తే కనుక నేను మీ పేరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నాను. అదే తెలుగులో కామెంట్ పెడితే కనుక 100% బాగా చెప్తాను.
తెలుగు అయితే కొద్దిగా వచ్చు కదా, నేను తెలుగులో అయితే ఇంకా మాట్లాడుతున్నాను కదా, అందుకు తెలుగు కూడా కొద్దిగా వచ్చి నేను తెలుగులో అయితే ఇంకా చెప్పగలుగుతాను. ప్లీజ్ ఒకరు ఇద్దరు చూసినా పర్వాలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు డబల్ టచ్ చేయండి. డబల్ టచ్ చేస్తే కనుక, లైక్ చేసి డబల్ టచ్ చేస్తే కనుక మీరు నాకు యూట్యూబ్ అతను ఇంకా కొద్దిగా ముందు పుష్ చేస్తాడు. అదొక్కటి నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, డబల్ స్క్రీన్ మీద టచ్ చేయండి 2-3 సార్లు. అలా టచ్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ అతను ఇంకా కొద్దిగా ముందుకైతే కనుక తీసుకెళ్తాడు ఛానల్ని. ఛానల్ అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉందంటే కనుక మనకు బాగా మంచి పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా ముందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బాయి. ఇంకొకరు కూడా లైక్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ, మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను వాళ్ళకు. ఒకరిద్దరు ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదు, వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా ప్లీజ్, ఏం కాదు, జస్ట్ ఒక లైక్ ఇచ్చి వెళ్తూ ఉండండి. ఒక్క లైక్ వల్ల నాకు ఛానల్ అనేది కొద్దిగా ముందుకు పుష్ చేస్తాడు యూట్యూబ్ అతను. మీరు ఎవరైనా కామెంట్ పెట్టాలంటే వీళ్ళు ఎవరో కానీ నన్ను బాగా ఆడుకుంటున్నారు. ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ మళ్ళీ పెట్టారు చూడండి. నాకు ఇప్పటి వరకు పెద్ద అక్షరాలుగా పెట్టారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ చిన్న అక్షరాలు పెట్టారు. ఆ చిన్న అక్షరాలు నేనేమి చదువుతాను? డిఓఎన్ డాన్ 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 అంట. డాన్ డాన్ ఏమో మరి నాకు అర్థం కాలేదు. డాన్ డాన్ అంటే డిఓఎన్ డాన్ 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 అంతే 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 పెట్టారు అక్కడ. వీళ్ళు ఎవరో మరి తెలియడం లేదు నాకు. తెలుగు పెట్టండి అబ్బా, తెలుగు కామెంట్ పెట్టండి. డబల్ స్క్రీన్ మీద టచ్ చేయండి అబ్బా, 2 సార్లు టచ్ చేయండి. 2 సార్లు టచ్ చేస్తే ఇంకా యూట్యూబ్ అతను పుష్ చేస్తాడు ఛానల్ ముందుకి. అది ఏదైనా కానీ సరే మీ వలన సాధ్యం అవుతుంది. అందుకనేసి స్క్రీన్ మీద డబల్ టచ్ చేస్తే ఇంకా కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు ఛానల్కి యూట్యూబ్ అతను. కొద్దిగా ప్లీజ్ ఆ పని చేయరా? స్క్రీన్ మీద డబల్ టచ్ చేయండి ఒకసారి. లైక్ కూడా చేయండి ప్లీజ్. లైక్ చేస్తే కనుక ఇంకా మంచిది అనమాట. లైక్స్ ఉంటే కనుక యూట్యూబ్ అతను లైక్స్కైనా డబల్ టచ్ చేసినా కానీ సరే యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా ఛానల్కి ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. ఈరోజు కష్టం కాదు నాది, 6 సంవత్సరాల నుండి పడే కష్టం ఇది. ఎందుకంటే అంత కష్టం పడుతున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఫలితం ఉంటేనే కష్టం పడతాం ఎవరిమైనా కానీ సరే, ఫ్రీగా అయితే ఎవరిమేం చేయము. ఓకే సనా మతానా मैं थोड़ा ही बैठा लेती हूँ. ओके आजा आजा बेटी आजा. ओके बेटी साइड से हूँ, झक कर इनका नाम थोड़ा बोल के जा बेटी मेरे को. इनका नाम 4-5 बार रखे, मेरे पता भी नहीं चल रहा है नाम में. फिर वहाँ से आपको क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही भी नहीं मालूम. नहीं इधर से झाँकना. क्यूट बेबी, मेरी क्यूट बेबी. चाय भी रखूँ मैं? चाय कमेंट बोल के जब चाय करने जाओ. फिल्टर में चाय छान को मुझे चाय भी गिलास में दो. शेख सबीना सबीमा शेख सबीमा. ये क्या डान 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 डोन बोलती डोन बोलती ही ना. अल्लाह डोन डोन हमारा भी डोन है जी. सबीना షేక్ సబీనా డోన్. మరి సబీనాకి నేను ఎప్పటి నుండి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను తెలుసా? తెలుగులో కామెంట్ పెట్టు అనేసి. తెలుగులో అస్సలు కామెంట్ పెట్టడం లేదు, మొత్తం ఇంగ్లీష్. నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చనేసి నువ్వు ఇంగ్లీష్లో దూర్చుకొని వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎలాగైపోతుంది? కొద్దిగా తెలుగులో కూడా పెట్టవచ్చు కదా. తెలుగు కామెంట్ అయితే ఇంకా నాకు వచ్చు, తెలుగులో నేను చెప్పగలుగుతాను. మీరు ఏది క్వశ్చన్ వేసినా నేను ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతాను. बेटी थोड़ा चाय के नीचे स्टोव बंद करके थोड़ा चाय छान कर फिल्टर में डालो जो बेटा. चाय वही छोड़ दी तो भी ठंडी हो जाती ना. फिल्टर में डालो, थोड़ी चाय छान के गिलास में लो. फिल्टर में डालो, प्लेट पूछो ना को. స్క్రీన్ పైన ప్లీజ్, స్క్రీన్ పైన మీరు డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా ఛానల్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. ఎందుకంటే కనుక నేను పడే కష్టము 1 రోజు 2 రోజులది కాదు, 6 సంవత్సరాలు పూర్తిగా అయినాయి. ఇప్పుడు 5 పూర్తిగా అయిపోయి 6వ సంవత్సరం. మననే యూట్యూబ్ అతను ఇచ్చాడు, మనకే గుర్తు చేస్తాడు యూట్యూబ్ అతను. అంటే మనం ఏ ఇయర్ వచ్చాము, ఏ మంత్ వచ్చాము అనేసి. కాకపోతే ఒకటి ఖాళీగా అయితే ఎవరు రారండి యూట్యూబ్లో. ఖాళీగా ఎవ్వరూ రారు తెలుసా. నేను ఇంకా అదే చెప్తుంటాను కదా, బ్లాగ్స్ అవే చేస్తుంటాను, షార్ట్లు అవే పెడుతుంటాను. ఖాళీగా అయితే ఎవ్వరం యూట్యూబ్లో వర్క్ చేయము. మనం చేసే పని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరమైనా చేసుకోవచ్చు. ఇది మంచి ప్లాట్ఫారం,
ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫారం. చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా, ఇప్పుడు చూసారా నేను చదువుకోలేదు అయినా కానీ సరే మన టాలెంట్ మనకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ టాలెంట్ మీద మనం అలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు తెలుసా. యూట్యూబ్లో అందరూ ఇంత క్లియర్గా ఎవరు చెప్పరు, అయినా కానీ సరే మనకు అంత క్లియర్గా చెప్పు అనేసి యూట్యూబ్లో చెప్పదు. స్క్రీన్ మీద డబల్ టచ్ చేసి మీరు లైక్ ఒక్కటి చేయండి ప్లీజ్. వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా అంతే, ఇంకా ఏటి కాదు. మీరు ఎన్నిసార్లు డబల్ టచ్ 2 సార్లు చేయాలి. ఒక్కసారి లైక్ చేశారనుకోండి యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు ముందుకి, కొద్దిగా ముందుకు పుష్ చేస్తాడు. ఎవరైనా కామెంట్ పెట్టాలంటే తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి. మీ కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను. తెలుగు కామెంట్ ప్లీజ్. ఇంగ్లీష్కి అయితే మనకు రాదు. ఇంగ్లీష్ అబ్బే మనకు అక్షరం ముక్క కూడా రాదు. మనం ఎక్కడ చదువుకున్నామని ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అనేసి చింపేస్తా నేను. బాబురే కెత్తి బడి గ్లాస్ में लेके बेटा फिल्टर का मूचा अच्छा मूचो. జస్ట్ ఇప్పుడే టీ పెట్టాను అబ్బా. అస్సాం నుండి తెచ్చాడు మా చిన్న అబ్బాయి టీ పొడి. సూపర్ ఉంది. అంటే ఇలా అంటే ఇంకా ఏ టు జెడ్ మసాలాలు ఉంటాయి ఆ టీ పొడిలో. చాలా ఆ టీ పొడి వేసి టీ తాగి తాగి నేనైతే ఇంకా మామూలు టీ తాగుదామంటే అస్సలు తాగాలనిపించడం లేదు తెలుసా. నిజంగా అంత బాగుంటుంది. నాకు నిజంగా అలవాటే. ఇంత పెద్ద గ్లాస్లో టీ తాగడం నాకు చాలా అంటే తృప్తిగా తాగాలనిపిస్తుంది. కొద్దిగా తాగితే నాకు తాగినట్టు ఉండదు. కొద్దిగా ఎక్కువగానే తాగుతాను టీ అయితే కనుక. కొద్దిగా టీ అయితే కనుక నేను ఎప్పుడు తాగను. కొద్దిగా బాగా ఎక్కువగానే పెట్టుకొని స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకొని హ్యాపీగా తాగుతాను. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి ప్లీజ్. లైక్ చేయండి. మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే కనుక కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. అది ఇంగ్లీష్ వద్దబ్బా, ఇంగ్లీష్ అయితే మనకు రాదు. ముందే చెప్తున్నాను, నాకు ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు. తెలుగు అయితే వచ్చు. తెలుగులో అయితే మీరు కామెంట్ చేయండి. తెలుగులో అయితే నేను 100% కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను. తెలుగు నాకు వచ్చు, కొద్దిగా వచ్చులేండి. నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఒకదాన్ని తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను ఏంటి, మీరందరూ తెలుగు మీడియం చదువుకోలేదా? అందరూ ఇంగ్లీషే చదువుకున్నారా? మీరందరూ ఇంగ్లీష్ అంటే కనుక అమెరికా, ఆఫ్రికా, లేకపోతే జపాను, లేకపోతే సింగపూరు, థాయిలాండ్ అలా తిరిగారా ఏంటి? నాకు అర్థం కాలేదు. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. తెలుగు కామెంట్ చేయండి. తెలుగులో కామెంట్ చేస్తే నేను 100% షూర్ తెలుగులో కామెంట్ ఇవ్వండి. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి అబ్బా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ ఇవ్వండి. లైక్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా ఛానల్ ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అబ్బాయి. ఎవరో లైక్ చేశారు. 6 నంబర్స్, 6 మంది చూస్తున్నారు. 6 లైక్లు వచ్చాయి. మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా అడిగిన వెంటనే లైక్ చేశారు చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే కనుక కామెంట్ రూపంలో, అది కూడా తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ అయితే మనకు రాదు. ఇంగ్లీష్ మనం చదువుకోలేదు, ఇంగ్లీష్ మనకు రాదు. తెలుగు మనం చదువుకున్నాము. తెలుగులో కాస్తో గీస్తో నాకు అవగాహన. ఎవరో పెట్టారు కానీ కామెంటు వాళ్ళు కూడా మనకి ఇంగ్లీష్లోనే పెట్టారు కానీ అస్సలాం అలైకుం అనేది నాకు బాగా 100% బాగా తెలుసు. వాలేకుం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. పేరైతే ఇంకా HALIMABANNU. ఎంత ఇరకాటంలో పెట్టారబ్బా నాకు. ఇంగ్లీష్లో మీరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు, తెలుగులో పెట్టండి అంటే అస్సలాం అలైకుం అన్నారు. వాలేకుం అస్సలాం. దానికైతే రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను. ఎందుకంటే అది కామన్గా నాకు చాలామంది అస్సలాం అలైకుం అనేసి ఇస్తూ ఉంటారు కామెంట్లో. నాకు అది బాగా తెలుసు. నాకు పెద్ద శిక్ష ఏంటంటే కనుక ఇంగ్లీష్లో మీరు కామెంట్ పెట్టడమే. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెట్టినప్పుడు పక్కన మా పిల్లలు ఎవరన్నా ఒకరు ఉంటే కనుక ఇంగ్లీష్ కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వడానికి నేను రెడీ. ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరు లేరు, తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. నా బాధలు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తెలుగు అయితే నాకు వచ్చు. తెలుగు కామెంట్ మీరు పెట్టండి. నేను 100% షూర్ తెలుగులో నేను రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి అబ్బా. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేసి లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. SANA ఎక్కడ నేను చదువుతాననేసి ప్లీజ్ బీ అప్. నా ఇంగ్లీష్ చదివితే మీరు అస్సలు క్లోజ్ చేసేసుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతారు తెలుసా. తెలుగు కామెంట్ చేయండి. మనం అమెరికాలో ఉన్నామా, ఆఫ్రికాలో ఉన్నామా, జపాన్లో ఉన్నామా, థాయిలాండ్లో ఉన్నామా, ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? ఇండియాలో ఉన్నామమ్మా.
అప్పట్లో మా అమ్మ వాళ్ళు చదువుకో చదువుకో అంటే కనుక ఇదిగో ఈ బాధ వస్తుందని నాకు తెలియదు. చదువుకోలేకపోయాను, తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను. తెలుగులో ప్లీజ్ స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. చూడండి, మీరు అంత బాగా కామెంట్ పెట్టినా కానీ సరే నేను రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీ కామెంట్కి, తెలుసా. PEACE ఇంకా అంతే. ఆ స్పెల్లింగ్లు చదవగలుగుతాను, మళ్ళీ కలిపి చదవడానికి నాకు రాదే. B LILNDIA. తెలుగు కామెంట్ ప్లీజ్. కామెంట్ బాగానే పెడుతున్నారు కానీ తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్. అడుక్కుంటున్నాను అబ్బా, తెలుగు కామెంట్ అనేసి. మీకు ఎవరికి తెలుగు రాదనుకుంటున్నాను, నాకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే ఇంకా తక్కువ మంది మీరు తెలుగులో పెట్టేవాళ్ళే. తెలుగు రాదు మీకు, నాకు తెలుగు వచ్చి మీ అందరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు. తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి, ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెడితే నాకు రాదు కదా. మీ పేరు కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. అయ్యో, పేర్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి, నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. కనీసము తెలుగులో కామెంట్ చేయండి అబ్బా ప్లీజ్. తెలుగు కామెంట్. ఎలాగుంది తెలుసా, సినిమా థియేటర్ దగ్గర నిలబడేసి ఏ టికెట్ అన్నట్టుగా ఉంది నా బతుకు ఇక్కడ, తెలుసా. తెలుగు కామెంట్ అంటున్నాను తెలుసా. ప్లీజ్ తెలుగు కామెంట్ చేయండి అబ్బా. ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు. ఎవరైనా మన ముస్లిమ్స్ ఉంటే ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమాజ్ చేసుకోండి. అసర్ నమాజ్కి టైం అయిపోయింది. ఎందుకంటే నేను చదివే టైం లేదు, అందుకనేసి నేను చదవకుండా లైవ్ పెట్టుకున్నాను. నమాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. ఎవరైనా కానీ సరే లైవ్లో మన ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది, నమాజ్ చేయండి ఫస్ట్. అసర్ నమాజ్ చేయండి, ఇంట్లో మంచిది, చాలా మంచిది. కష్టాలు బాధలు ఏమున్నా కానీ సరే అల్లతో చెప్పుకోవాలి కదా, అందుకని ఫస్ట్ నమాజ్ చేయండి. లైవ్ ఏముంది, మళ్ళీ రేపు పెట్టినప్పుడైనా కలవచ్చు, మాట్లాడవచ్చు. తెలుగు అబ్బా, తెలుగు కామెంట్. మీ అమ్మ వాళ్ళు ఎవరు మీకు తెలుగు చదివించలేదా? ఇంగ్లీష్లో పెట్టేస్తే నాకు ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ వచ్చు అనుకుంటున్నారా? నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. స్పెల్లింగ్ ఒకటి చదువుతాను, పేర్లు మీరే చెప్పండి. HUMERA, అక్కడికి కొద్దిగా స్టాప్, మళ్ళీ SIDDWA, అంతా మన చదువు, తెలుసా. MULLA, మళ్ళీ అక్కడ నుండి వచ్చేసి ARSHIYA, అంతే. స్పెల్లింగ్లు వచ్చు నాకు. ఇంగ్లీష్లో మొత్తం కలిపి చెప్పండి. నాకు ఏమన్నా పెద్ద డిగ్రీ చదువుకున్నానా, లేకపోతే MBBS చదువుకున్నానా నేను? తెలుగు కామెంట్ అంటున్నాను, తెలుగు కామెంట్ అడుక్కుంటున్నాను. తెలుగు కామెంట్ అనేసి తెలుగులో కామెంట్ పెట్టలేకపోతున్నారు మీరు ఎవరు. మీకు అందరూ ఇంగ్లీషే చదువుకున్నారా? మీరు డబ్బులు బాగా ఎక్కువైపోయినట్టుగా ఉన్నాయి, అందుకని బాగా ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నా కానీ సరే తెలుగులో ఒక కామెంట్ పెడతాం. తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా మీకు. తెలుగు సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ ప్రతి స్కూల్లో మీరు ఏ సర్కారీకి వెళ్ళండి, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఇది ఏమంటారు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళండి, సబ్జెక్ట్ తెలుగు అనేది ఒకటి ఉంటుంది. తెలుగు కామెంట్ అన్నా నేను. అందరూ ఇంగ్లీష్లోనే తెగ పెట్టేస్తున్నారు. మీ పేర్లు కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. అక్కడ చూస్తే కనుక కామెంట్లు ఎగిరిపోతున్నాయి పైకి. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి అబ్బా, లైక్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎవరైనా మన ముస్లిం వాళ్ళు ఉంటే కనుక వెళ్ళండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమాజ్ చేయండి. ఎందుకంటే నమాజ్ కన్నా మించింది మనకి ఏమీ లేదు. నేను ఇలాగే కూర్చుంటాను ఇంకా 10-15 నిమిషాల వరకు. నమాజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా ఉంటే కనుక అసర్ నమాజ్ అదా చేయండి. అసర్ నమాజ్ చేయడం మంచిది. అసర్ అని కాదు, అసరైనా మగ్రిఫ్ అయినానే బేటా. మా కాజల్ కూతురు కూర్చుంది అక్కడ. కాజల్ అంటే మళ్ళీ మీరు సినిమా యాక్టర్ కాజల్ అనుకుంటారేమో, కాదు. కాజల్ అంటే మా క్యాట్, దాని కూతురు కూర్చుంది అక్కడ పక్కన. తెలుగు కామెంట్ అబ్బా ప్లీజ్, తెలుగు కామెంట్. వీళ్ళ పేరు ఎవరిదో కానీ చాలా పెద్ద పేరు, స్పెల్లింగ్ చెప్పాలన్నా కానీ సరే నాకు మూత మోగిపోతుంది. ఉండి చెప్తాను. ఎం ఉంది, డి ఉంది, MDKHAY, YUMM, DKHAYYUM. ఏం చేయాలా? స్పెల్లింగ్ చదివి నేను ఏం చేయాలా? మీ పేరు కూడా నాకు తెలియడం లేదు. స్పెల్లింగ్ చదువుతున్నాను కానీ మీ పేరు అయితే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను, తెలుసా. ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు. ప్లీజ్ తెలుగులో ఎవరైనా ఒక్కరైనా కానీ సరే తెలుగులో కామెంట్ పెట్టారా? అస్సలు పెట్టలేదు, చూసారా. అంటే మీరు ఎవరు చదువుకోలేదు, చదువుకునింది నేను ఒక్కదాన్నే. నే బేటా, నే షోనే. హాయ్ బోలో,
स्क्रीन को डबल टच करो, లైక్ కరో. పడుకొని పడుకొని ఇప్పుడే లేచి వచ్చింది. మొత్తానికి 4 పిల్లిలు ఉన్నాయి అబ్బాయి ఇంట్లో. వాళ్ళకి ఫుడ్ బెడ్ ఇంకా అన్ని సదుపాయాలు అన్నీ బాగా చక్కగా చూస్తున్నాను. చిన్న బేబీస్, ఇంత చిన్న బేబీ అంటే పుట్టిందే మా ఇంట్లో అవి. పేర్లు మాత్రం వెళ్ళిపోతున్నాయి అబ్బా. ప్లీజ్ తెలుగులో కామెంట్ చేయండి. మీ పేరన్నా నేను చెప్పగలగాలా కదా. పేర్లు అయితే పట్ట వెళ్ళిపోతున్నాయి పైకి తెలుసా. MADIHA आमद आमद आंटी आंटी बोलने का समझ में आ रहा है मेरे को. अस्सलाम वालेकुम आंटी. अशफाक हाँ AIALA इंग्लिश में नहीं तेलुगु में रखो भाई. इंग्लिश में रखती हैं. आंटी बोलने का एक समझ में आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम बोलने का समझ में आ रहा है, दूसरी बात नहीं आ रही है ना. అబ్బాయి అమ్మ వాళ్ళు ఎవరు అబ్బాయి ఇంగ్లీష్లో అందరూ ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ తెలుగు మేడం మీకు రాదా? రేపటి నుండి బలక కాదు పలక బాల్పం తెచ్చుకోండి, నేను నేర్పిస్తాను తెలుగు. ఏమైపోతున్నారు మీరందరూ నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ తెలుగు కామెంట్ చేయండి అంటున్నాను. ఇంగ్లీష్ కామెంటే. ఇంగ్లీష్లో మీ పేరు కూడా కనీసం చెప్పలేకపోతున్నాను. ఫలానోళ్ళు ఫలానా ఊరితో మన కామెంట్ చేశారు ఫలానా ఊరు వాళ్ళు అనేసి. ఇప్పుడు డోన్ అంటే ఈయనక తను కూడా షార్ట్కట్లో డోన్ అని చెప్పారు. తన పేరు మళ్ళీ మర్చిపోయినాను. పేరు మాత్రం కిందనే ఉంది కానీ మళ్ళీ మర్చిపోయినా. SABI బాను, షేక్ బాను అంటాను అంతే, ఏమన్నా అవ్వని. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे है, कहाँ से है కామెంట్. అందరూ ఇంగ్లీష్లోనే పెట్టేస్తున్నారు కామెంటు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే. ఎవ్వరు తెలుగు రాదు, ఎవ్వరికి తెలుగు రాదు అసలు, నాకు ఒక్కదానికి తప్ప. SYEDA మళ్ళీ అక్కడ ఉండి వచ్చేసి SAYA. ఏం చేయాలా? తెలుగులో పెడితేనే కదా నేను పేరు బాగా చెప్తాను. NADIURDU ఇలాగ చదువుతాను. ఏం చేయాలా ఇలా చదివేసి? MEDIUM. నాకు అస్సలు అర్థం కావడం లేదు ఇంగ్లీషు. మొత్తం తెలుగు అంటున్నాను. ఇప్పటికి మనకి దగ్గర 10 మంది వచ్చి చూస్తున్నారు. తెలుగులో ఎవ్వరు కామెంట్ పెట్టలేదు, మొత్తానికి ఇంగ్లీష్. మీ పేరు కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. అస్సలాము అలైకుం అంటే దానికి ఒక్కటే నేను రిప్లై ఇవ్వగలుగుతున్నాను. ఇంకా మిగతా దానికి ఏమి అస్సలు వచ్చా. స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేయండి. స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేసేసి లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ అతను ఒక 10 మందికి పుష్ చేస్తాడు. ఛానల్ ముందుకు వెళ్తుంది మన ఛానల్ కొద్దిగా. గంగా కొద్ది బయట లైట్ వేసేయమ్మా. చిన్న డాట్స్ ఉంటాయి కదా బటన్ పై, ఈ చివరిది నొక్కు. నా కళ్ళ చూడు, నా వైపు చూడు, ఈ చివరిన కింద. అది అదే మరి కింద లైట్ వేస్తే ఆపేయండమ్మా. ఉషో అమ్మి बुला रही है. उशो अम्मी बुला रही है. चलो उठो उषमा. उषा उठा. उषो अम्मी बुला रही. మీరు తెలుగులో కామెంట్ చేయండి అబ్బా ప్లీజ్ అబ్బా. HOHELL హలోనా? HELL హలో అనుకుంటాను. హాయ్ ఆంటీ అందరూ ఆంటీ అని పెడుతున్నారులే కానీ ఏం చేయాలి ఆంటీని తీసుకొని. మేసరు వచ్చారా? బండి ఎవరిది సౌండ్ వచ్చింది? షఫీ అబ్బా. అరే ఉషో అబ్బాయి అబ్బా సనా SANA సనా నాకు కొద్దిగా తెలుసు. ఎందుకంటే నా కూతురి పేరు సనా కదా, అందుకనేసి కొద్దిగా తెలుసు అంతే. కొద్దిగా షార్ట్కట్లో సనా అని చెప్పాను అంతే. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనకైతే తెలియదు. SYEDA YESIYA
స్పెల్లింగ్ చదువుతున్నాను. కలిపి ఎవరు చెప్పాలా? కలిపి నేను చెప్పలేను కదా, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు కదా, తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను అంటున్నాను కదా. అది కూడా తెలుగు మీడియం అంటే 10th క్లాస్ డిగ్రీ అంటే ఇంకా మీరు తప్పు. జస్ట్ 5th క్లాస్, 5th క్లాస్ కంప్లీట్, 6thలో వెళ్ళాను అంతవరకే. మీరు తీసుకొచ్చేసి కామెంట్లు ఇంత పెద్ద ఉమ్మ బాబోయ్, ఇంత పెద్ద పేర్లా? నేనెప్పుడు చదవాలా? వా అబ్బాయి, మా పిల్లలు ఉంటే చదువుతారు, నేనెప్పుడు చదవాలా ఇంత పెద్ద పేర్లు? ఎంత పెద్ద పేర్లైనా కానీ సరే మీరు తెలుగులో పెట్టండి, నేను చదువుతాను. మీరు ఇంగ్లీష్లో పెడితే నేను ఊరికి అలా చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతవరకే. మీరు నాతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి. మీరు ఏ ఊరు నుండి చేస్తున్నారో అది కూడా తెలుగులో పెట్టండి. మీ పేరేటో అది కూడా తెలుగులో పెట్టండి. మీ కామెంట్కి నేను 100% షూర్ నేను తెలుగులో రిప్లై ఇస్తాను. తెలుగులో కామెంట్ చేయండి అబ్బా ప్లీజ్. వెళ్తూ స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేసి లైక్ చేసి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే నమాజ్ గుడికి టైం అయిపోతుంది కదా. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నమాజే, ఎందుకంటే ఇంకా మనకు లైఫ్తో వచ్చేది ఏమీ లేదు. మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వెళ్ళండి, నమాజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ నమాజ్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా కానీ సరే తెలుగులో కామెంట్ చేయండి, అప్పుడు నేను మాట్లాడతాను. ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెడితే కనీసం మీ పేరు కూడా నేను చెప్పలేకపోయాను. మీరు అలాగే చూస్తుండండి, నేను ఇలాగే చూస్తుంటాను. తెలుగులో కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి. స్క్రీన్ మళ్ళీ పెట్టారబ్బా, మళ్ళీ పెద్ద పేరే పెట్టారు వీళ్ళు. తెలుగు మీన్ RAKHE నాట్ డో. ఏమో అసలు నాకేమొచ్చు అనేసి తెలుగులో పెట్టండి అంటే. తెలుగు అనేది ఒక చిన్న మాట అర్థమైపోయింది. MEIN తెలియదు, మళ్ళీ RAKHE అది కూడా తెలియదు, TO అది తెలియదు, DEK అది నాకు తెలియదు, RENAI అస్సలు తెలియదు. ఇంకా అది మీకే తెలియాల, నాకైతే తెలియదు. తెలుగులో కామెంట్ పెడితే నేను తెలుగులో కొద్దిగా నాకు అక్షరాలు వచ్చి చెప్పగలుగుతాను. నేను ఉషు పడుకుంది పాపం. SAHEDA షాజిదనా అనుకుంటున్నా నేను అలాగనేసి. ప్లీజేనా PEACE ప్లీజే అనుకుంటున్నాను, అదే అనుకుంటున్నాను. BUPON PO ఏమవుతుంది? U ఉంది, PON యూ మై గుడ్ బెస్ట్ యూ. అస్సలు దానికి అర్థం ఏదో కూడా నాకు తెలియదు. చదవడం మాత్రం చదివాను కానీ ఓకే ఇది మాత్రం తెలుసు. ఓకే అనేది నాకు తెలుసు. ఓకే అనేది నాకు తెలుసు. మరి నాకు చదవలేదు కదా, నాకు ఇంగ్లీషే రాదు కదా. ఇప్పుడు మీరే ఎంతమంది నవ్వుకున్నారో నా మాట వినేసి తనకి ఇంగ్లీషే రాదు అనేసి. మరి రాదు అని చెప్పాలా? వచ్చినట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తే మళ్ళీ మీరు కామెంట్లు పెట్టేస్తే మళ్ళీ నేను చదివి చెప్పొద్దు. ఇక్కడ ఓకే అన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా. స్క్రీన్ పైన వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ అతను ఇంకొక 10 మందికి అయితే ముందుకు పంపిస్తాడు ఛానల్కి. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ లైక్ ఒకటి చేయండి, ఎందుకంటే కనుక యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు ఛానల్కి ముందుకి. నేను స్టార్టింగ్లో పెట్టేటప్పుడు 100 మంది, 200 మంది, 300 మంది, 1000 వరకు కూడా వచ్చారు మనకు. నేను మధ్యలో ఏమైందంటే పని ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల నేను లైవ్ పెట్టడం మానేశాను అనమాట. మళ్ళీ 1 వీక్ నుండి మళ్ళీ లైవ్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే సరదాగా ఉంటుంది, మీతో కొద్దిగా ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర అయినట్టుగా ఉంటుంది. అందుకనేసి ఇంకా ఒక 1/2 అవర్ అలాగా మాట్లాడదాము అనేసి లైవ్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైవ్లో వచ్చారు, నేను చెప్పిన వెంటనే కొంతమంది లైక్ చేశారు. మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్తున్నాను. ఇంకా
కనీసం ఒక 10 లైక్స్ అన్న అవ్వనబ్బా. ఒక 7 అయిపోయినాయి లైక్స్. ఇప్పుడు ఇంకా 3 లైక్స్ వస్తే ఇంకా 10 లైక్స్ అయినా అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం పెట్టుకున్నందుకు ఛానల్ లైవ్ పెట్టినందుకన్నా మనకు ఒక 10 మంది వచ్చి చూసినట్టుగా లైక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొద్దిగా లైక్ అయితే చేయండి ప్లీజ్. సల్మా అనుకుంటున్నాను. SHSASAHEDDA నేర్చుకోవాలబ్బా. నేర్చుకోకపోతే కనుక ఇబ్బంది అయిపోతుంది. చిన్న చిన్న పదాలకు రిప్లై ఇవ్వాలి కదా మరి. ఇక్కడైతే సల్మానే అనుకుంటున్నాను. SALAM సలామా. చూడండి నా ఇంగ్లీష్ ఎలాగుందో. మీకు తెలుగు రాదా? నిజంగా చెప్పండి, తెలుగు రాదా మీకు? ఎవరికి రాదా తెలుగు? చదువుకోలేదా? నేను అనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా కానీ సరే మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ తెలుగు ఇస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మీరు ఇంగ్లీషే బాగా చదువుకున్నట్టుగా ఉన్నారు, తెలుగు అసలు చదువుకోలేదా? తెలుగు వచ్చినా కానీ సరే పెట్టడం లేదా? బాగానే పెట్టారు అందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైవ్కి వచ్చారు, మరి పైనుండి వచ్చేసి పెట్టారు కామెంట్స్. SAHEDA పేరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నాను, స్పెల్లింగ్ చదువుతున్నాను కానీ LWILL అదే తెలుస్తుంది నాకు. ఇంకా మళ్ళీ కలిపి చెప్పనీక నాకు రాదు. BREAKIT అంట సపరేట్గా, మళ్ళీ BREAK. చూడండి ఇంగ్లీష్లో కామెంట్లు పెడితే నేను ఎంత సఫర్ అవుతున్నానో, తెలుగులో కామెంట్ పెట్టారనుకోండి అస్సలు ఇబ్బంది లేకుండా చెప్పచ్చు. తెలుగులో కామెంట్ చెప్పండి అబ్బా మీరు. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి ప్లీజ్. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేసేసి లైక్ చేయండి ప్లీజ్. 10 లైక్స్ అన్న అవ్వనబ్బా. తెలుగులో కామెంట్ చెప్పండి. మీరు చెప్పిన కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇక రెడీగా ఉన్నాను. మీ పేరు కూడా చెప్పగలుగుతాను తెలుగులో అయితే. ఇంకా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు. పాపం తను పెట్టిన వాళ్ళందరూ 3 సార్లు 4 సార్లు కామెంట్ పెట్టారు కానీ ఆ కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తేనే కదా మీకు బాగుంటుంది, నాకు బాగుంటుంది. నేను చూస్తున్నాను ఓకే ఆ పేర్లు స్పెల్లింగ్లు ఒక్కొక్క అక్షరం చెప్తున్నాను కానీ మళ్ళీ మొత్తానికి చదివి చెప్దామంటే ఇంకా బా రాదు. ఎక్కడొస్తుంది అనేసి మనకి ఇంగ్లీషు. తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్. తెలుగు కామెంట్ పెట్టండి. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. కనీసం ఒక 10 లైక్స్. 7 అయిపోయినాయి ఆల్రెడీగా. ఏందబ్బోయ్ అందరూ ఇంగ్లీష్లో పెడుతున్నారు. షేక్ సమ్రిన్ ఇదొక పేరు నాకు తెలిసింది. షేక్ సమ్రిన్ తెలిసింది. ఎందుకంటే మా అమ్మాయి పేరు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే పేరే. కాకపోతే నేను మా అమ్మాయికి షార్ట్ కట్లో సనా 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 అంటుంటాను. MAY యువర్. ఇంకా రాదు నాకు ఇంగ్లీషు. గుడ్డు లాస్ట్లో గుడ్డు ఒకటి తెలుసు, అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నవి తెలుసు, ఇంకా ఏం తెలియదు మనకు. SAHEDA ఏం పేరు ఉంటుందబ్బా ఈ పేరు? చాలాసార్లు కామెంట్ వచ్చింది. SAHEDA साजिदा जरा एक बार आप झपक देख दो नामा को रिप्लाई देख जाओ बेटा. समझ में नहीं आ रहा बेटा मेरे को. नामा रखनी थोड़ा नहीं नज़र नहीं आता, नहीं चाहता, नहीं आता, नहीं इसने కామెంట్కి రిప్లై జస్ట్ ఇప్పుడు ఆగండి. మీ పేర్లు మా అమ్మాయి చెప్తుంది. మీరేం చెప్పారో కూడా తనే చెప్తుంది. నాకైతే తెలియదు కదా. మరి సెంటర్లో మాత్రం షేక్ సమ్రిన్ అనేది నాకు కొద్దిగా తెలిసింది. ఎందుకంటే మా అమ్మాయి పేరు కూడా అదే. నామా గట్టు గట్టు బోలో బెట్టా జరా. साहिदा शेख समीना समीना सना सना. अच्छा नीचे ना क्या रखी बेटा. आर यू अ नेटिव ऑफ पेरू सना और
బనగనపల్లి. బనగనపల్లి. ఓకే. ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వచ్చింది కదా, అందుకనేసి ఒకరి పేరు సనా అని చెప్పారు, ఒకరి పేరు వచ్చేసి సాహిదా. షాహిదా. అబే జనగణం సమీనా. సమీనా. పేర్లు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎంతైనా కానీ సరే, చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువు రాని వాళ్ళకి కొద్దిగా డిఫరెంటే కదా అబ్బా. బనిగానే పల్లె అని పెట్టింది ఈ అమ్మాయి, మరి అంత పెద్ద పేరు పెట్టింది కదా. తెలుగులో పెట్టండి మీరు కామెంట్, తెలుగులో పెట్టండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. తెలుగు వచ్చు కదా, తెలుగులో కామెంట్ పెడితే నేను రిప్లై ఇస్తాను అబ్బా, 100% రిప్లై. ఇన్నిగా నేను కూర్చున్నాను. మంది కూడా రాయలసీమనే, కాకపోతే కోస్తా ఆంధ్రాలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి. వచ్చి మేము కోస్తా ఆంధ్రాలో 20 సంవత్సరాల పై మాటే, ఇప్పుడప్పుడు రాలేదు, 20 సంవత్సరాల కిందట వచ్చాం మేమైతే. ఇక్కడే ఉండిపోయాం. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్. 10 లైక్స్ అన్న అవ్వని ప్లీజ్. 10 లైక్స్ చేయండి ప్లీజ్, చేయండి అబ్బా. ఈ గుడికి చల్లగా అయిపోయింది. మీరు తెలుగులో కామెంట్ పెడితే కనుక నేను ఎవరిని పిలవక్కర్లేదు, నేనే చెప్తాను. మీరెవరు చదువుకోలేదు, మీరందరూ ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నారు, తెలుగు చదువుకోలేదు మీరెవరు. దెబ్బకి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే తెలుగు అస్సలు మొత్తానికి తెలుగే ఉండాలా, ఇంగ్లీష్ ఉండొద్దు అని చెప్పాలా. అప్పుడు మీరందరూ తెలుగు మీడియం నేర్చుకుంటారు. ఓకే క్యాహనా? ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అస్సలు नहीं जाओ. दूध बॉईल कर रही हूँ. ముబినా కూతురు పడుకుంది ఇక్కడ, స్లీపింగ్. ఎల్లు ఇంటికంటే అస్సలు వెళ్ళలేదు అమ్మాయి, ఇక్కడే పడుకుంటాననేసి ఇక్కడే పడుకుంది. మెలిసింది, వాళ్ళ డాడీ వచ్చారు ఎల్లు అన్నా కానీ సరే తను అస్సలు వెళ్ళలేదు, ఇక్కడే కూర్చుంది. ప్లీజ్ అబ్బా మీరు తెలుగులో కామెంట్ పెట్టండి అబ్బా, ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెడితే ఇంకా నేను ఒక్క అక్షరం కూడా చదవలేను, చెప్పలేను. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్. మీలో ఎవరైనా కానీ సరే యూట్యూబ్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటే కనుక 100%గా వచ్చేయండి, యూట్యూబ్లో వర్క్ చేయండి. चाय ठंडी हो गई बेटा. చెప్తున్నాను కదా తెలుగులో కామెంట్ చేయండి, తెలుగులో కామెంట్ చేస్తే కనుక నేను రిప్లై ఇస్తాను. నేను తెలుగులో అయితే కనుక ఇస్తాను, ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు. ఏమని పెట్టారు? ఆంటీ అనేది ఒకటి నాకు అర్థమవుతుంది. అస్సలాం అలైకుం, వాలేకుం అస్సలాం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. अच्छा ये नाम क्या है? सना एक बार आपको ये नाम पढ़ को जाओ बेटा, यू नो हमारे पुराने सब्सक्राइबर गुड आफ्टरनून बोलती ही ना, समझती हूँ थोड़ा. तांजिया. तांजिया हाय बेटा. तांजिया कैसे है? तांजिया बहुत दिन के बाद तांजिया लाइव में आ गई. तांजिया कैसी है आप? शेख फिर बारी कांच पर रखो बेटा, रखो एक बार आके नाम पढ़ को जाओ बेटा. अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम. शेख रहना बेगम. रेहाना बेगम. शेख रहना बेगम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रहना बेगम थैंक यू सो मच. तांजिया आप भी थैंक यू. बहुत दिन के बाद लाइव में आई है मेरे. सच में भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बेटा, खाली ऐसा नहीं मिल रहा है. वैसा बैठ के थोड़ा बातचीत कर लेंगे आप लोगों से, अच्छा बुरा बातचीत कर लेंगे बोले तो. सब जने भी क्या हो रहा है बोले तो इनका आप कमेंट रिप्लाई देने की भी मेरे को नहीं हो रहा है. क्यों? मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तेलुगु आ रहा है. मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा है तो मैं इंग्लिश में कमेंट करे तो इनका क्या चुपके मैं देखती बैठ जाना है सच. और फिर लड़की है घर में, वो उसको बुला ले रहा हूँ, थोड़ा कमेंट को रिप्लाई अभी थोड़ा उठ के आने से अभी वो आप 2-3 जने के नाम बता के गई बस है इतना. वो तेलुगु में है तो इनका मेरे दिक्कत नहीं आता. तेलुगु में थोड़ा मैं सीखी ना, तेलुगु में थोड़ा कमेंट को
रिप्लाई दे सकते हो। इंग्लिश में है तो मेरे को तांजिया एक बार दो बार ठीक पहचानता हूँ, पर तांजिया बोलने की मेरे जबान को याद भी नहीं। बोले तो इनका जबान नहीं हलक में है, नाम बाहर को नहीं निकल रहा है। స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్। స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేస్తే ఇంకా స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేసి లైక్ చేస్తే ఇంకా యూట్యూబ్ అతను ఇంకా ఒక్క 10 మందికి పుష్ చేస్తాడు, ఛానల్కి గ్రోత్ అవుతుంది ఛానల్ అంతే। AUNTY आंटी COMMENT क्या होता बेटा? COMMENT कहाँ है? देखो नीचे कमेंट। हु रीड आंटीज कमेंट? वो हाँ ఎవరు చదువుతున్నారా కామెంట్ అడుగుతున్నా। अच्छा बीच में मेरी लड़की को बता रहा हूँ मैं, एक बार दो बार एक बार आके जाओ एक बार आके जाओ बोल के मेरी लड़की को मैं बता रहा हूँ। बीच में एक बार आ रही है, फिर बार बार वो आने के लिए भी नहीं आ रही है, वो भी थोड़ा कवर को कर ले रही है। तेलुगु हाय सना, हाय सना बोल रही है, हाय बोल। तांजिया तांजिया हेलो नहीं सुनाया? हेलो हेलो कैसे हैं सब लोग? तांजिया हेलो बोल रही है सना बगल से। वो कुछ कुकिंग कर रही है, क्या की सीख रही है वो। आज हमारे घर वाले सबको भी फेशियल कुकिंग करके खिला तुम बोलिए, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ बैठ के। స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్। ఒక్క లైక్ వల్ల ఛానల్ నాకు పుష్ చేస్తాడు యూట్యూబ్ అతను। డబల్ టచ్ చేసి లైక్ చేయండి ప్లీజ్। చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు ఛానల్। ఆరు దగ్గర అవుతుంది టైం, 6 కాదులే 5:30 దగ్గర, ఎగ్జాక్ట్ 5:30 అయింది టైం। ఇంకా 3 లైక్ చేయండి అబ్బా, 10 లైక్స్ అవుతాయి। స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి। ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే షోర్ మాట్లాడనీకే, కాకపోతే ఇంగ్లీష్ కాదు తెలుగు కామెంటు। ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంకా మనకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఏమీ రాదు, ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ రాదు అనేసి। ఒక్కొక్క అక్షరం చదవాలి, మళ్ళీ మొత్తం వాడి చదివి వినిపించాలంటే ఇంకా నాకు రావడం లేదు, మొత్తం చదివి వినిపించిద్దామంటే। అదే మీరు తెలుగులో పెట్టారనుకోండి, కొద్దిగా తెలుగు వచ్చు, తెలుగులో అయితే చదువుతాను, ఇంగ్లీష్ రాదు కదా, అందుకనేసి చాలా టఫ్ నా గురించి, నాకైతే కనుక ఇంగ్లీష్ చాలా టఫ్। కనీసం మీ ఊరు మీ పేరు కూడా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను। తాంజియా అంటే ఎందుకంటే టీ ఉంది కదా, అందుకనేసి తాంజియా ఆ పాత సబ్స్క్రైబర్ మనకు 2-3 వచ్చారులేండి పాత సబ్స్క్రైబర్లు। స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ప్లీజ్। మీరు తెలుగులో పెట్టండి, ఎవరైనా కానీ సరే తెలుగులో కామెంట్ చేయండి, మీ ఊరి పేరు కూడా చెప్పండి, మీ పేరు కూడా కామెంట్లో రాయండి। तेलुगु में आंटी, हाँ तेलुगु में बेटा, तेलुगु हरफा रहते ना, तेलुगु में छू। इंग्लिश नहीं मेरे नहीं आता तो इंग्लिश, आप लोगों को पूरे लोगों को तो इंग्लिश आता है। आप रख सकती हैं कामेंट को, आप कामेंट रखने के बाद मैं रिप्लाई देना बोले तो मेरे को इंग्लिश में नहीं आ रहा है ना, मेरे को पढ़ने के लिए भी नहीं आता, मेरे को लिखने के लिए भी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता बेटा मेरे को। तेलुगु है तो आता सच में भी, तेलुगु थोड़ा थोड़ा सब बोलते, वो भी क्या बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं, थोड़ा थोड़ा
मगर इतना बोलूँगी, नाम पहचानूंगी आपका, गांव पहचानूंगी, वो भी तेलुगु में रखने से। इंग्लिश में रखने से हमको बहुत दिक्कत होता है, इंग्लिश ग्रामर तो हमको नहीं आता है। మై తెలుగు మే ఆంటీ అనేది నాకు కొద్దిగా అర్థమైపోయింది, చిన్న లైన్. ఇంకా మిగతావి అసలు తెలిసిన పేర్లైనా కానీ సరే చాలా టఫ్ నా గురించి. ఎందుకంటే కనుక నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తే నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, చెప్తాను. మీరు ఇప్పుడు మీరు కామెంట్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తేనే కదా బాగుంటుంది, కొద్దిగా మాట్లాడినట్టుగా ఉంటుంది, రిప్లై అయినట్టుగా ఉంటుంది. మీరు కామెంట్ మొత్తానికి అందరూ ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారో అందరూ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కామెంట్ పెట్టేసి వెళ్ళారబ్బా. అందరూ పట్ట 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 ఇంగ్లీష్లోనే కామెంట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. తెలుగులో ఒక్కరు కూడా మనకు కామెంట్ పెట్టలేదు. నేను అడిగాను కూడా తెలుగులో పెట్టండి కామెంట్, తెలుగులో పెట్టండి కామెంట్, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అనేసి. తెలుగులో కామెంట్ పెడితే ఇంకా నాకు తెలుగు వచ్చు అనమాట, ఇంగ్లీష్ అయితే మనకు రాదు. అందుకనేసి నేను చాలా ఇబ్బంది పడిపోవాలి. అచ్చా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బాయి, ఇంకొక లైక్ చేశారు, థ్యాంక్ యూ, నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే 10 లైకుల కోసం నేను కూర్చున్నాను. అలాగే ఒక్కొక్క లైక్ నాకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంకా యూట్యూబ్ అతను కొద్దిగా ఛానళ్ళు చెక్ చేసినప్పుడు యాక్టివ్ ఉండాలి, ఛానల్స్ డల్గా ఉండకుండా. మీ ఒక్కొక్క లైక్ నాకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్. మీరు సింపుల్గా లైక్ ఇస్తే కనుక నాకు అది ఎంతో గొప్ప, నాకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ఆ లైక్, తెలుసా. అంటే కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇంటికి పునాది ఎలాగ స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో లైక్ అంత స్ట్రాంగ్ అనమాట, అంతే స్ట్రాంగ్గా మన ఛానల్ ఉన్నట్టుగా అనమాట. లైక్ అంటే కనుక అదే స్క్రీన్ పైన డబుల్ టచ్ చేస్తే కనుక అదేమవుతుందంటే ఇంకా 10 మందికి ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఒకరిద్దరు డబుల్ టచ్ చేసినందుకే మన ఛానల్ 10 మంది వరకు వెళ్ళింది అనమాట. 10 మంది మన లైవ్లో వచ్చారు. ఎందుకంటే నేను లైవ్ ఆపేసి 1-2 నెలలు పైన అయిపోయింది, లైవ్ అసలు పెట్టడం లేదు. ఈ 1 వీక్ నుండే మనం లైవ్ పెడుతున్నాము. ఆ లైవ్లో కూడా మనకు కనీసం 3, 4, 5 మంది అంతకుమించి రాలేదు. ఈరోజు డబల్ టచ్ చేశారు కదా, ఆ డబల్ టచ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైందంటే కొద్దిగా ఛానల్ పుష్ అంటే ఒక 10 మంది దగ్గరికి వెళ్ళింది, 10-12, లేదంటే ఇంకా 900 మంది కూడా నిలబడి చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనకు. లేకపోతే కనుక కుకింగ్ చేసినప్పుడు అలా వచ్చారు, చాలామంది వచ్చారు. ఇప్పుడు మనము జస్ట్ మాట్లాడుతున్నాం కదా, అందుకనేసే అయినా ఛానల్ పుష్ అంటే కనుక మనకు లైవ్ పెడితే కనుక ప్రతిరోజు లైవ్ ఉంటేనే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఛానల్ బాగా పుష్ అవుతుంది. పైనుండి వచ్చేసి మనకు కొద్దిగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తీసుకొని మనం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడినా కానీ సరే కొద్దిగా పేర్లు కూడా బాగా గుర్తుండిపోతాయి. కాకపోతే కనుక మీరు తెలుగులో కామెంట్ చేయాలి, ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ చేస్తే కనుక నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఏంటి, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఏమీ రాదు. నాకు తెలుగు వచ్చు కదా, అందుకనేసి తెలుగులో కామెంట్ పెట్టారనుకోండి, తెలుగు కామెంట్కి నేను 100% రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాను. చప్పట్లు కొట్టేస్తున్నారు ఎవరో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా అబ్బా 2 లైక్ చేయండి, 10 లైక్స్ అవుతాయి. 2 లైక్ చేస్తే కనుక 2 లైక్ చేయండి, ఎవరన్నా ఒకరు మనసు పూర్తిగా లైక్ చేయండి. 2 చేయండి చాలు. 10 లైక్స్ అయితే కనుక నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను లైవ్. 10 లైక్స్ అయితే క్లోజ్ చేస్తాను లైవ్. మళ్ళీ రేపు కలుద్దాము, మళ్ళీ రేపు మాట్లాడుకుందాము. 10 లైక్స్ ప్లీజ్. 8 అయిపోయినాయి, 2 లైక్స్, 2 లైక్స్, 2 లైకులు చేయండి ప్లీజ్. స్క్రీన్ పైన డబల్ టచ్ చేయండి, 2 లైకులు చేయండి, 10 అవుతాయి. ఇంకా నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను లైవ్. మళ్ళీ రేపు ఏదో ఒక సమయాన ఎప్పుడు నాకు ఖాళీ ఉంటే ఆ టైంలో నేను మళ్ళీ లైవ్ పెడతాను. లైవ్ మాత్రం కంపల్సరీ పెడతాను. ఎందుకంటే ఇంకో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా మనం లైవ్ పెట్టుకోవాలి. 100% లూజ్ గిర్ జాయేగా. हाँ ये खैवा सा ये टेस्ट है तो फिर बना लिया कितना खाना करता हूं? हाँ फिर मांग लीजिए तो होगी ना बिस्किट होगी वो अब तो क्या क्या मैं खेल को जाऊं काबू स्पाइडरमैन क्या रे वो उसका से क्यों हंसी में हाँ का स्पाइडरमैन क्या बोले थे हाँ एवेंजर्स गाड़ी कौन चलाएंगे सो कभी है 20 को 30 को आना रहती मैं कितने मानो हाँ 100 120 अरे तू बाहर निकल कहां दिखा कभी हमने स्लो आना गाड़ी लेको तो स्पीड नहीं आना
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా 9 లైక్స్ అంటే 9 ఏ रहमान इन्हें मन में सत्ता चलो पूरा इधर आओ कमेंट को जरा रिप्लाई नाम क्या है बेटा मान मान लेंगे ले पूरा ठंडा होता हाँ है ओके रखो ठंडा तन्मय तो होता है। हेमंत हाँ, बैठो दूसरा बैठो क्या बोलो बल्लक जने కామెంట్ को रिप्लाई देना तो बेटा 10 లైక్స్ రాని అబ్బా 10 లైక్స్ రాని అబ్బా ప్లీజ్ नाम बोलो बेटा घट घट बोलो परवा नहीं You know Ashraf, Ammi, peace be upon you. अशरफ Ashraf Sheikh. अशरफ Ashraf शेख Sheikh नहीं नो. हाँ। Kausar. कौसर कौसर 10 में का लाइक. Okay. थैंक यू सो मच लाइक करो अशरफ शेख कैसे है क्या नहीं बहुत दिन के बाद हम बातचीत कर ले रहे फिर नाम मैं 10 लाइक मुल्ला अर्शिया. मुल्ला अर्शिया. मुल्ला अर्शिया सलामो टेम्पल. सलाम टेम्पल रिंग क्या है रिंग 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 अम्मी डायमंड रिंग. हाँ अच्छा अच्छा कौसर, अच्छा कौसर. अच्छी बात 10 लाइक का नहीं हुआ अभी. No, फुलना कहाँ है? हमें अशरफ शेख फुलना कहाँ है? अरे अरे बगल में ये बाजू कुछ 2 सेकंड ठहरो नहीं तो कौन तो तेरे पकड़ लेती ना करो रहेगा उसे थोड़ा हेल्प कर जा बेटा चुके जरा पकड़ो तू लाइक कर ले जा. अशरफ शेख कैसे है क्या नहीं सो खैरियत थैंक यू माँ वो एक समझ में आता थैंक यू माँ बोलने का मेरे को लाइव भी एक ही देख रही क्या कि अशरफ शेख बोल लूँ मैं तो कहीं को बोले तो इनका मेरे को मुल्ला खश ये क्या ना बेटे ये नाम क्या बोला तू मुल्ला मुल्ला अर्शिया. मुल्ला अर्शिया डिलीट कर देनी मैसेज. अच्छा कौसर. अम्मी यू रिमेम्बर मी वेल. थैंक यू अम्मी. मैं याद हूँ नहीं बोल. हाँ बराबर याद है बेटा क्यों बोले तो इनको मैं लाइव नहीं रखी इनो बाप बल्ले के बार कमेंट रखी इनका नाम बोलो बेटा पहले पर शेख रेहाना बेगम. रेहाना बेगम शेख रेहाना बेगम ट्रांसलेट चेंज करो इंग्लिश टू हिंदी. इंग्लिश से हिंदी. हिंदी वो तो टैलेंट मेरे है तो इनका मैं ऐसा क्यों पूछ लूँगी डायरेक्ट तो मैं ही कर लूँगी ना मेरे को ही वो स्क्रीन भी मैं थोड़ा लाइव रख लेने थोड़ा जस्ट बच्चे सिखाने से वो थोड़ा लगा लेंगे मैं बस इतना मेरा कुछ भी पता नहीं है असल पढ़ी लिखी हूँ क्या मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं मेरे सब कुछ भी आने के लिए जस्ट 5th क्लास तेलुगु मीडियम वो तेलुगु में भी क्या पूरा बहुत BA MBBS बोलती ना वैसा क्या भी नहीं पढ़ी जस्ट थोड़ा 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 वो तेलुगु में थोड़े थोड़े नाम बोलूँगी आप कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूँगी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तेलुगु इंग्लिश नहीं आता बेटा हिंदी भी नहीं आता तो बेटा पढ़ने के लिए लिखने के लिए हिंदी क्या इंग्लिश क्या हमें पढ़े लिखे नहीं है पढ़े बोले तो इनका तेलुगु मीडियम में जब जब जाते थे पढ़ने पर ध्यान नहीं लगाते थे हम लोग जाना नाचना कूदना खेलना आना बचपन का ऐसा करते थे हम लोग इतना करते थे तो हमारे पढ़े कहाँ से आएगा वो भी तेलुगु मीडियम सिस्टर इन बोलो रहेमा एक छोटा शब्बा थोड़ा कमेंट देखो बेटा मोबाइल टच करे तो इनका मोबाइल में रहता बोलती है नहीं बेटा सब कुछ भी रहता है कि मोबाइल में पता नहीं मेरे को मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं है ना थैंक यू सो मच 10 लाइक हो गई है ये क्या बोल के है ये क्या बोल के है अरे आंटी कैन यू चेंज योर मोबाइल तुम्हारा फोन बदलाओ क्यों पूछ उनको मोबाइल कैसा बदलाना बेटा ये तो नया ब्रदर सिस्टर ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच अच्छा मैं जाता हूँ कौन कौन जानी बेटे टिकट गाड़ी टिकट यार क्या बोल जल्दी बोल जो फास्ट हल्लो स्पीड चलाने को बोल गाड़ी. अब गाड़ी ले जा रहे हैं क्या हाँ गाड़ी ले जाता है. इधर इधर चलो मैं जाती हूँ. गाड़ी लेको नहीं जागा मैं इधर चल मी చాలా బా 10 లైక్స్ మాత్రం 10 చేశారు డబల్ స్క్రీన్ పైన టచ్ చేయండి 2 సార్లు
యూట్యూబ్ అతను ఛానల్ కొద్దిగా పుష్ చేస్తాడు. నేను లైవ్కి రాలేకపోయాను. ఈ 2 నెలలు నేను కొద్దిగా బిజీ అయిపోయినాను. బిజీ ఎలాగంటే ఇంట్లో కాజల్ ఉండింది. కాజల్కు 3 పిల్లలు అయితే పుట్టేశాయి. వాళ్ళకి కొద్దిగా సదుపాయం చేయడము, ఇంట్లో వర్క్ చేయడము, ఈ మళ్ళీ యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేసుకునేవి బోల్డ్ ఉంటాయి. నాకు షార్ట్లు అయినా కానీ సరే, యూట్యూబ్ ఛానల్కి కుకింగ్లు అయినా కానీ సరే, దానివల్ల నేను లైవ్ రాలేకపోయాను. ఇప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా ఖాళీ సమయం చూసుకొని నేను లైవ్ కంపల్సరీగా ½ అన్ అవర్ అన్న ఖచ్చితంగా వచ్చేసి మీతో మాట్లాడేసి ఏదో ఒక సమయం అంటే టైం అయితే కనుక నేను ఫిక్స్ చేయలేను. అంటే ఈ టైం ఆ టైం అనేది నాకు ఉండదు. ఎందుకంటే కనుక జస్ట్ మా ఆయన గారు లేరు కదా, అందుకనేసి లైవ్ పెట్టుకునిక నాకు ఫ్రీగా ఉంటుంది మాట్లాడనిక. తను ఉంటే కనుక నా నోట్లో నుండి ఒక మాట కూడా రాదు అసలు. ఎందుకంటే కనుక తను ఉంటే కనుక మాట్లాడలేను కూడా నేను. అంటే తను కొద్దిగా ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, బిజీగా ఉంటారు. అందుకనేసి నేను లైవ్ పెట్టడం నాకు కుదరదు. ఏదో ఒక సమయాన ఏదో ఒక టైంలో కంపల్సరీగా నేను లైవ్ అయితే పెడతాను ఖచ్చితంగా. మీరు కూడా కొద్దిగా ఆ లైవ్కి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ చిన్న లైక్ చేసి డబల్ టచ్ చేశారనుకోండి, ఛానల్ అనేది కొద్దిగా ముందుకు పోతుంది. మీరు ఇంకేమైనా అడగాలా మాట్లాడాలనుకుంటే కనుక నాకు తెలుగులో కామెంట్లో పెట్టండి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఒకసారి ఇంట్లో ఉంటారు, ఒకసారి ఇంట్లో ఉండరు. అప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది మీరు ఇంగ్లీష్లో కామెంట్ పెడితే కనుక. నేను పెద్దగా చదువుకున్న దాని అయితే కాదు, తెలుగు మీడియం అయితే వచ్చు. నాకు 2 అక్షరాలు వచ్చు తెలుగులో. నేను क्या बोल के रखी बेटा फिर को ट्रांसलेट ऑप्शंस होता आता वो चेंज करो बोलती हूँ मोबाइल नहीं. अच्छा मोबाइल नहीं पानो तेलुगु ऐसा का रख लो बोलती. अच्छा मैं पढ़ने के लिए तेलुगु ऐसा का रख लो बोल रही नहीं हूँ. अच्छा ओके हाँ सही भी नहीं बेटा, वैसे भी रख सकती नहीं रही माँ, वैसे भी रख सकती नहीं. अच्छा अच्छी बात बताइए बेटा, क्योंकि बाद में थोड़ा टाइम लेगा. कमेंट्स आई को तो नीचे दबाए तो तेलुगु में आता देखो. हाँ वैसा ट्रांसलेशन ये भी मैसेज इंग्लिश में देखो दबाए तो तेलुगु में ऐसा कर. अच्छा वो भी थोड़ा मैं पता कर लेना. तेलुगु में तुम्हें इंग्लिश कमेंट करे सको तो मैं तेलुगु में बटन दबा को कौन सा पढ़ना बोलने का मैं वो भी पता कर लेना. क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं मेरे कुछ भी नहीं मालूम. पहले है नहीं, मैं किसको तो फ़ोन करना बोले तो मेरे बच्चे लोग आते मेरे को स्क्रीन मोबाइल है तो इनका मेरे बच्चे लोग नज़दीक पे पास में रहना, मेरे को स्क्रीन टच करने के लिए चुपके अंगली लगे तो फ़ोन चला जाता था, तो दिक्कत होता था मेरे को. जब मोबाइल कैसा था नंबर होके रहता था. अनपढ़ा है बेटा हमें लोग, क्या पढ़े लिखे है क्या? पढ़े लिख को थोड़ा से ये रहे तो इनका नॉलेज रहे तो इनका थोड़ा सब समझदार रहेंगे. अशरफ शेख मेरी बेटी क्या समझती है कि क्या नहीं कि मेरी अम्मी क्यों ऐसा बोल ले रहे बोल के. 10 లైక్స్ నేను కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా. 10 లైక్స్ అయితే వచ్చేసాయి. నేను ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఏ టైం అయినా కానీ సరే నేను మీ ముందుకు వస్తాను. नहीं नजर नहीं आ रहे बेटे. अब अच्छा यूं बैठेंगी तो बाहर वाले लोग कोई भी आते अब्बा आने से अब्बा भी नजर आते. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా. 10 అనుకున్నాను, 11 లైకులు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ, మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ సరే ఖచ్చితంగా నేను లైవ్కి వస్తుంటాను, లైవ్ చేస్తూ ఉంటాను. మీరు కూడా ఇలాగే వచ్చేసి సహకరించండి. 12 లైక్స్ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ये नहीं बैठता है बेटा, इतना खोद ऐसा बिठाले को ऐसा మయం కరి. ఇదిగో మా కాజల్ కూతురు, మా కాజల్ పిల్లలు అన్నాను కదా, వీళ్ళే మా కాజల్ పిల్లలు. వీళ్ళు మొత్తానికి 4 నెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంట్లో చూపిస్తాను లోపల, మీరు అదిరిపోతారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్లో అయితే పడుకున్నారు ఇంట్లో. తను మాత్రము మా అంటే మా మేనల్లుడు కూతురు. ఇప్పుడు చూడండి మా కాజల పిల్లలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఎలా పడుకున్నారో ఇంట్లో లోపల. లైట్ అయితే ఆపేసాను. ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ అయితే కనుక పడుకున్నారు. మొత్తానికైతే కనుక కాజల్ కొడుకు తను. కాజల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే ఉంటుంది. కాజల్ కూతురు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. కాజల్ కూతురు పెద్ద కూతురు. ఇప్పుడు ఇందాక ఎత్తుకున్నాను కదా అక్కడ నేను. కాజల్ చిన్న కూతురు, కాజల్ కొడుకు. మా యూకి బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో మరి నాకైతే తెలియదు. యూకి బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు. నేను అనుకునేది మాత్రము జస్ట్ 10 లైక్స్ అనుకున్నాను, కానీ 12 లైక్స్ వచ్చేసాయి. పర్వాలేదు, ఓకే. క్యాబినేలో నే
12 లైక్స్ అయితే వచ్చేసాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అల్లా హాఫీజ్. ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు. కామెంట్లో ఏమని ఉంది? RAHMA. बाप रे, इंग्लिश में रख डालती ही ना, समझने कमेंट है मेरे को.